ದೇವರಿಗೆ Let's turn our Bibles to Romans. ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரம் ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5, 6, 7 வந்து சில காரியங்களை நாம் தியானிப்போம். 5, 6, 7 ವಚನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. Romans chapter 8 ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 5, 6 and 7. ವಾಕ್ಯಗಳು 5, 6, 7ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು. அன்றியோ மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் ஆம். எப்படி என்றால் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை, அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க மாட்டார்கள். தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. இங்க பவுல் இப்படியாக சொல்லுகிறாரு. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Those who live according to the flesh, their minds set on what the flesh desires. ಯಾರು ಶರೀರ ಭಾವದವುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಶರೀರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. But those who live in accordance with the spirit have their minds set on what the spirit desires. ಆದರೆ ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಯಸುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. Amen. இங்க ரெண்டு காரியங்களை பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Those who have the mind of flesh, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ their desires also are of the flesh. ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. But those who have the mind of spirit, ಆದರೆ ಯಾರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಗಿದೆಯೋ their desire also is spirit. ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ. Amen. Amen. இது புரியுதா உங்களுக்கு? ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ஆவிக்குரியமான சிந்தை உடையவர்கள் ஆவிக்குரியமானதை தேடுகிறார்கள். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. மாம்சீக சிந்தை உடையவர்கள் மாம்சீக காரியத்தை தேடுகிறார்கள். ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವರು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சரி, இப்போ மாம்சீகமானவர்கள் என்னத்தை வாஞ்சிக்கிறார்கள்? ಮಾಂಸಿಕವಾದವುಗಳು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, those the mind governed by the flesh is death. ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 6வது வசனம் போடுங்க. 6ನೇ ವಾಕ್ಯವು படிங்க. 6வது வசனம். மாம்ச சிந்தை மரணம், மாம்ச சிந்தை மரணம். ಶರೀರ ಭಾವದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ಮರಣ. இந்த மாம்சீக உள்ளவர்கள், ಈ ಮಾಂಸಿಕ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳವರು அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாமே மரணத்திற்கு ஏதுவா இருக்கும். ಅವರ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮರಣಕ್ಕೆ But ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. the mind that is governed by the spirit, ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಳುವಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯು is life and peace. ಅದು ಜೀವವು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ அது ಇರುತ್ತದೆ. தமிழ்ல வாசிங்க. ஆவியின் சிந்தையோ ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் ஜீவனும் சமாதானமும். சமாதானமும். இயேசு கிறிஸ்து எதுக்கு வந்தாருங்க? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು? சமாதானத்தின் பிரபுவாய் இருக்கிற அவர் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க வந்தார். ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ I ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, came to give you life. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದೆನು. And that life is an abundant life. ಆ ಜೀವವು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம ஆவிக்குரியமான சிந்தை ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಚಿಂತನೆಯು அது மரணம் அல்ல, ಅದು ಮರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ, அது ஜீவனை ಅದು கொடுக்கவும், ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, அது பரிபூரணமான ஜீவனை ಅದು கொடுக்கவும், ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಜೀವವನ್ನು அது ಕೊಡುವಂತದ್ದು, சமாதானத்தை கொடுக்கவும் ಅದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ என்னமா இருக்கிறது? ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? மாமிசம் ಮಾಂಸವಾದದ್ದು மரணத்துக்குரியவைகளை தேடுகிறது, ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ஆனா ஆவியோ ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವು உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கவும், ನಿಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ, அது பரிபூர்ணமான ஜீவனை ಅದು கொடுக்கவும், ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಜೀವವನ್ನು உங்களுக்கு ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ, சமாதானம்
சமாதானத்தை கொடுக்கவும் ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ அதோடைய எண்ணமாய் இருக்கிறது. ಅದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. இப்போ மாம்சிகமாய் எண்ணம் இருக்கிறவன் ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರುವವನು அவன் மரணத்தை தேடி ஓடுவான். ಅವನು ಮರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆவியின் சிந்தை உடையவனோ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವನು அவன் ஜீவனை தேடி ಅವನು ஓடுவான். ಜೀವವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. மாம்சத்துக்குரியவனோ ಮಾಂಸಿಕವಾದವನು அவன் சமாதானம் இல்லாத இடத்துக்கு ஓடுவான். ಅವನು ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ஆனால் ஜீவனுக்குரியவனோ ஆவிக்குரியவனோ ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದವನು அவன் சமாதானத்தின் இடத்துக்கு தேடி ಅವನು ஓடுவான். ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ. Understood? ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಾ? There are two mindset. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು. One mindset is flesh. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದದ್ದು. Another mindset is spirit. ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. Flesh is always about death. ಮಾಂಸಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. The spirit mind is always about life. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವದ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So இப்போ இது ஒரு சைடு அப்படியே மனசுல வெச்சுக்கங்க. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. நம்ம யார் என்று நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு கொள்ளுவோம். ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. நம்மள ஆண்டவர் படைத்தது ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು is a spiritual being. ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದವರಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. Rajesh is a spiritual being. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು. And Rajesh lives in a body. ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು. And he has got a soul. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ? ರಾಜೇಶ್ ಎನ್கிறவன் ಈ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬುವರು ஆவிக்குரியமான மனுஷன். ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು. அவன் சரீரத்துக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கிறான். ಅವನು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. அவனுக்கு ஒரு ஆத்மா, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವೆಂಬುದಿದೆ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? You are 3 person. ನೀವು ಮೂರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 3 personalities. ನೀವು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Body, ಶರೀರ, spirit, ಆತ್ಮವು, soul. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. Amen. ಆಮೆನ್. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? அதுக்கு தான் யாராவது செத்துட்டா உடனே என்ன சொல்றாங்க? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಬಾಡಿ. ಶರೀರ. ಬಾಡಿ வந்துச்சா? ಶರೀರ ಬಂತ? ಬಾಡಿ போச்சா? ಶರೀರ ಹೋಯಿತಾ? ஏனா ಯಾಕೆಂದರೆ அந்த மனுஷன் the ಬಾಡಿயில இருந்து வெளியே வந்தாச்சு. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. The moment the person is out of the body, the name for the body is body. ಆ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. So the person is not the body, the person is the spirit inside the body. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಒಂದು ಶರೀರವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? We all are spiritual beings. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯರು. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ? Now who is God? ಯಾರು ದೇವರು? God is a spiritual God. ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು. He is a God of spirit. ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು. ವಚனம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவருக்கு ரூபமும் இல்ல, ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವಿಲ್ಲ, அவருக்கு ಸ್ವರೂಪமும் இல்ல, ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. நாம் ஆராதிக்கிற தேவனுக்கு ரூபம் கிடையாது, ಸ್ವರೂಪம் கிடையாது. அவர் ஆவியின் தேவனாய் இருக்கிறார். ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. The photo what you see is not God. ನೀವು ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅದು ದೇವರಲ್ಲ. The statue that you see is not God. ನೀವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದು ದೇವರಲ್ಲ. The film that you see is not Jesus. Film movie. ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ. ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் I got a connection now. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಈಗ. அவர் வெளிப்படுத்தலும் ದಾನಿಯೇಲನು அப்படியே பிச்சு ஒதுறாரு ಅವರು. ಆತನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அது ஒரு நாள் நம்ம சபையில 7 நாள் அவருக்கு வேணும் இந்த புத்தகத்தை முடிப்பதற்கு. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ 7 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. அவர் ಆಲ್ರೆಡಿ எனக்கு ನವೆಂಬರ್ல ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೀಖನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. But I somehow I didn't manage it. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நம்ம அதை கொண்டு செய்ய போகிறோம். ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. He is going to teach us Revelation and Daniel, one of the best teacher.
ಆತನು ಆ ಒಂದು ದಾನಿಯೇಲನ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் கற்றுக் கொடுக்கும் போது ஒரு ஸ்லைட் அவர் போடுவாரு. ಆತನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. அங்க போட்டா எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து போட்டோ இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ அப்ப ಇರುತ್ತವೆ. அவர் சொல்லுவாரு, ಆತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இது யாரு தெரியுமா? ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? அந்த பிக்சர் ஆக்டர் பேரை சொல்லுவாரு. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. இந்த படத்தை நடிச்சவர் யாரு தெரியுமா? ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? அந்த பிலிம் ஆக்டரை பத்தி சொல்லுவாரு. ಆ ಚಿತ್ರನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. இது ಯಾರು தெரியுமா? ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? இது ஒரு பிலிம் ஆக்டரை பத்தி சொல்லுவாரு. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அத்தனை பேரும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ಅಷ್ಟು ಜನರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உங்க வீட்டுல வைத்திருக்கிற படம் என்னுடையது, நான் இயேசு அல்ல. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ನನ್ನದು, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ. அவங்க சொந்த வாயில அந்த மூவி ஆக்டர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட். ಅವರು ಸ್ವಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂತ ಚಿತ್ರನಟರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ஏறக்குறைய ஒரு 4 விதமான இயேசுவை சில வீட்டுகளை பார்க்கலாம். ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 4 ವಿಧವಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. அதுதான் ரீபிரிண்ட் ஆகி உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. ಅದೇ ಪುನಃ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಲಿದೆ. That all are Hollywood actors. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்க போறாரு. ಆತನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Oh, I'm waiting for that day. Excitement. ಅದು it will be so nice to understand Daniel and Revelation. ನಾನು ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ದಾನಿಯೇಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. That day is coming. ಆ ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. But now what I'm trying to say you is, ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲು ಬರುವುದು, the God whom we worship is a spirit God. He doesn't have any image. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனுக்கு என்ன ரூபத்தை நீ கொடுப்ப? ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ? சூரியனும் சந்திரனையும் வார்த்தையால் உண்டாக்கின தேவனுக்கு என்ன ரூபத்தை நீ கொடுப்ப? ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ? He is a spirit God. ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು. He created us in spirit. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ And he ರೂಪಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. put us in the body. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. புரியுதா உங்களுக்கு? ನಿಮಗೆ நான் ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ஆராதிக்கிற தேவன் ஆவிக்குரியவர். ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದವನು. நானும் ஆவிக்குரியமான மனுஷன். ನಾನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು. ஆவியான தேவன் ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು என் ஆவியிலே அவர் இடைப்படுகிறார். ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಯೆ இந்த ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மாமிசத்தில் அல்ல, ನನ್ನ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ஆவியான தேவனோ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು என் ஆவியிலே அவர் பேசுகிறார். ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು என் ஆவியிலே அவர் ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இடைப்படுகிறார். ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು When I ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. say God spoke to me, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ I'm not saying this here. ನಾನು இந்த காது சொல்லல நான். ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. I'm talking about my spiritual here. ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. God speaks in spirit. ದೇವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? First we need to understand the ಮೊದಲನೇದಾಗಿ God ನಾವು whom we worship is a spirit God. He is everywhere. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು. ಆತನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತನು ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆங்கிலத்துல இப்படியாய் சொல்லுவோம், ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವೆವು, God is everywhere. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ But he ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is not in everything. ಆದರೆ ಆತನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. God is everywhere. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ He ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. is not in anything. ಆದರೆ ಆತನು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. He is a spirit God. ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು. Second, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, you are spirit being. ನೀನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are a spirit being. ನೀನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are in a body. ನೀನು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿರಬಹುದು. அந்த சத்தியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ಆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. I'm in a spirit. ನಾನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு? ಆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? When Adam sinned, ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ God was communicating to Adam in spirit. ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. அப்ப இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீ செத்துருவேன்னு சொன்னாங்க. ಆಗ ಆತನು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. Who died? ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದು? யாரு செத்தாங்க? ಯಾರು ಸತ್ತವರು? அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு செத்தது யாரு? ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಸತ್ತವರು ಯಾರು? Adam's spirit. ಆದಾಮನ ಒಂದು ಆತ್ಮವು. Who is Adam?
ಆದಾಮನು ಯಾರು? அந்த அந்த சரீர பிரகாரமா ஆதாம் இருந்தா, ಆ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆದಾಮನಿದ್ದರೆ இருந்தா, ಇದ್ದನು. ஆனா அவனுடைய ஆவி மரித்து போனது. ಆದರೆ ಅವನ ಆತ್ಮವು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அன்றையிலிருந்து ಅಂದಿನಿಂದ இன்றைக்கு வரைக்கும் ಇಂದಿನವರೆಗೂ பிறக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் ಜನಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ஆவியில ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ மரித்துதான் பிறக்கிறது. ಸತ್ತು ಅವರು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Every child that is being born in this world is born with dead spirit. ಎಲ್ಲ ಮಗು ಜನಿಸುವಂತ ಮಗು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಜನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That is why ಆದ್ದರಿಂದಲೇ நம்ம பிறக்கிறதுல இருந்து ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ இந்த மாமிசத்தோட அதிகமான ஒரு கனெக்ஷன் நமக்கு. ಈ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. We are very close to this flesh. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದು இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்க படிச்சு ಈ பாத்தீங்கன்னா, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದಿ Paul ನೋಡಿದರೆ சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, நான் எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறேனோ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ செய்ய ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, முடியல. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ நான் ನನ್ನಿಂದ எதை ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ அதை நான் ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, செய்து விடுகிறேன். ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ஐயೋ ಅಯ್ಯೋ, என்னால முடியல. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? இது மாம்சிகமான ஒரு மனுஷன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை. ಇದು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು. இப்ப நீங்க சொல்றீங்க, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, 5:30 மணி ஜெபத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன், 5:30 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ஜெபிக்க முடியலையே. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கிறேன், ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವನವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, வாழ முடியலையே. ಆದರೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, வாழ முடியலையே. ಆದರೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. நான் எதை செய்ய கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, செய்து விடுகிறேனே. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. மாமிசமோ ಮಾಂಸವು மரணத்துக்குரியது. ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಒಯ್ಯುವಾದದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಬೈಕೆಗಳು மரணத்துக்குரியது. ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು. நான் சொல்றேன், பாக்கு போடாதீங்கயா. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. பல்லு கர ஆகும், ಆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬರೋ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ, செத்துருவீங்க, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. மாமிச சிந்தை, ಮಾಂಸದ நான் ಚಿಂತನೆಗಳು விடணும்னு நினைக்கிறேன், ನಾನು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ விட ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, முடியல. ಆದರೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்போ இந்த ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க விரும்புறேன். ನಾನು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ நாம் பிறக்கும் பொழுது ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ஆவில மரித்தவர்களாய் இருந்தோம். ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ஆனா எனக்கு முழுக்கும் அப்படி கிடையாது. ಆದರೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಹಾಗಲ್ಲ. இது வரைக்கும் நான் பிரசங்கம் பண்ணது, ನಾನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು எல்லா மனிதர்களுக்கும், ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ. ஆனா இப்ப சொல்ல போறது ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳುವಂತದ್ದು உங்களுக்கு, ನಿನಗೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ என்னுடைய ஆவியும் ನನ್ನ ಆತ್ಮವು உன்னுடைய ஆவியும் ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம், ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೋ, உன்னுடைய ஆவி மறுபடியும் ஜெனித்து விட்டது. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪುನಃ ಜನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ நாம சொல்றோம், ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, மறுபிறப்பின் அனுபவம். ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅನುಭವವು. அதுதான் நம்ம சொல்லுகிறோம், ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, born again experience. born again experience. ಪುನಃ ಜನ್ಮಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ. அதுக்கு தான் நம்ம சொல்லுகிறோம், ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು you ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, are a new creation. ನೀನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. அதுக்கு தான் நம்ம சொல்லுகிறோம், ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು நீ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, புதிய புத்தி உள்ளவன். ನೀನು ಹೊಸ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. வேதம் என்ன கூப்பிடுகிறது அப்படி. ವೇದವು ನನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ I am a new ಕರೆಯುತ್ತದೆ. creation. ನಾನು ನೂತನ I am ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. a new person. ನಾನು ನೂತನ I am ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. a new person in Christ Jesus. ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஏனா ಯಾಕೆಂದರೆ என்னுடைய ஆவி ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ஜெனித்து விட்டது. ಜನ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು the spirit God ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರು can talk to me in spirit. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. உலகத்துல இருக்கிறவனுக்கு தேவ சத்தம் கேட்குதோ இல்லையோ, எனக்கும் உனக்கும் தேவ சத்தம் கேட்கும். ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ದೇವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೋ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ದೇವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் ஆவி ஜெனித்து விட்டிருக்கிறபடியா. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. புரியுதா?
ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. Now you are born in spirit. ನೀವು ಈಗ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರೋ, your spirit is alive. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. God is alive. ದೇವರು Now ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God can speak to my spirit. ದೇವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now God is downloading me everything in the spirit. ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இப்ப ரகசியம் என்னன்னா, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದರೆ, how to bring the spirit realm into the physical realm. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತರುವುದು. இதுதான் ரகசியம். ಇದೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. நீ ஆவிக்குரியமான மண்டலத்துல பார்க்கிற காரியங்களை ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು எப்படி மாம்சீகமான மண்டலத்துக்கு கொண்டு வருவது. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೀಯಾ. Amen. ಆಮೆನ್. See, God is giving you everything in the spirit. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God blesses you in the spirit. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God increases you in spirit. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But how do you manifest in the physical realm? ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಅಳವಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Amen. ಆಮೆನ್. You need to learn how to bring it out. ನೀನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வேதம் சொல்லுகிறது, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ஆவியான மனுஷனோ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ஜீவனை தேடி ஓடுவான், ಜೀವವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மாமிசமான மனுஷனோ ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನು மரணத்தை தேடி ஓடுவான், ಮರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. I was born again. ನಾನು ಪುನಃ ಜನ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುன்பதாக, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ இப்போ I have come to the climax. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. If you catch this point, ನೀವು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ you will be blessed. ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. நான் சொல்ற இப்போ இந்த காரியத்தை ஜாக்கிரதையாக நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. நான் மறுபிறப்பின் அனுபவத்திற்குள்ள வருவதற்கு முன்பதாக, ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, I was from Catholic background. ನಾನು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನು. அப்போ சர்ச்சுக்கு போவோம், ಆಗ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு உறவும் கிடையாது. ಆದರೆ ನನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. அப்பொழுது ಆಗ for us the big thing is Good Friday. ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ. அப்போ இந்த வே ஆஃப் த கிராஸ், சிலுவை பாதன்றது வந்து ஒரு half day நடக்கும். ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ ಎಂಬುದು ಅರ್ಧ ದಿನವೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா மத்தியானம் மட்டும் நடக்கும். ಮುಂಜಾನೆ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದ ಪಾದಿ பேர் ಮೈಕದಿ ತಪ್ಪು ಉಳುವಾಗ ಹಂಗಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಪಂ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. So what we used to do, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅಮ್ಮ எல்லாம் இப்படி கோயிலுக்கு போன விடனே ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ நாங்க போய் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடிட்டு ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೋರ್ ಉತ್ತರ இடத்துல போய் நின்னுடுவோம். ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು. That's what I was doing. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. Never went to church. ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋದದ್ದಿಲ್ಲ. I was doing it very easily. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. Amen. Amen. Why? ಯಾಕೆ? My spirit is dead. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. இன்னொரு கட்டம் என் வாழ்க்கையில வந்தது. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಾನವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை ಏற்றுಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ என்னுடைய ஆவி ஜெனித்து விட்டது. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜನ್ಮಿಸಿತು. இப்போ ಈಗ 9 மணிக்கு நான் ஆலயத்துக்கு போனோம். 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. அதே 9 மணிக்கு நான் கிரவுண்டுக்கு கிரிக்கெட் ஆட போனோம். ಅದೇ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೋಗಬೇಕು. இப்படி இந்த ரோட் போனா கிரவுண்ட், ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್, இந்த ரோட்ல போனா ಚರ್ಚ್, ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಭೆಯು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ பண்றான், ಸ್ನೇಹಿತನು ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, 9 மணிக்கு நம்ம போயிடலாம் கிரவுண்ட். 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. இப்போ ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ போறதா கிரவுண்டுக்கு போறதா? ಈಗ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾ? போராட்டம், ಹೋರಾಟ. ಯಾಕೆ? அன்னைக்கு ஆவியானவர் இல்லாததுனால போராட்டம் இல்ல, மாம்சத்துல எல்லாமே செய்துட்டு இருந்தேன். ಅಂದು ಆತ್ಮಿಕನಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಆವಿಯಾನವರು ಇರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ಆತ್ಮಿಕನಿರುವುದರಿಂದ இங்க ஒரு போராட்டம் ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟವು.
முதல் தடவை ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ நான் சொன்னேன், ನಾ ಹೇಳಿದೆನು நான் ஆலயத்துக்கு போறேன். ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ஃப்ரெண்டு போயிட்டான். ಸ್ನೇಹಿತನು ಹೋಗಿ அடுத்த வாரம் சொன்னேன், ಮುಂಬರುವ ವಾರ ಹೇಳಿದೆನು ஆலயத்துக்கு போறேன். ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. ஃப்ரெண்டு போயிட்டான். ಸ್ನೇಹಿತನು ಹೋಗಿ மூணாவது வாரம் சொன்னேன், ಮೂರನೆಯ ವಾರ நான் ಹೇಳಿದೆನು ஆலயத்துக்கு போறேன். ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ போயிட்டான். ಸ್ನೇಹಿತನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು நாலாவது வாரம் ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ அவன் வரமாட்டான், அவன் போயிட்டான். ಇವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೋದನು. ஆவியில ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ என்னுடைய ஆண்டவருடைய சத்தத்தை ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು நான் கேட்டதுனால ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ஒரு முதல் படி எடுத்து வச்சேன். ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟೆನು. ஆலயத்துக்கு போனேன். ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. Spiritual man ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು understood the spiritual God, ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ and I ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. went to church. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೋದೆನು. Amen. ಆಮೆನ್. எல்லாருக்குள்ளவோ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ உங்களுக்குள்ள ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ஆவியானோட சத்தம் கேக்குது. ಆತ್ಮಿಕನ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ. யாருன்னா கேட்காத இருக்கா? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಬ್ದವು ಕೇಳದೇ ಇದೆಯಾ? எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க. ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. திருடணுமா திருடக்கூடாதா? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರದಾ? திருடணுமா திருடக்கூடாதா? யார் சொல்றாங்க உங்களுக்கு? யார் சொல்றாங்க திருடக்கூடாதுன்னு? உங்களுக்கு ஒண்ணு கிடைக்குதா? ஐ ஷுட் நாட் டூ திஸ். That is God. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವರಾಗಿದೆ. பொய் பேசணுமா பேசக்கூடாதா? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದಾ ಹೇಳಬಾರದಾ? யார் சொன்னாங்க? ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ? Your spirit. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. மோசம் பண்ணணுமா மோசம் பண்ணக்கூடாதா? ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದಾ? யாரு சொல்றாங்க? ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ஜெபிக்கணுமா ஜெபிக்க கூடாதா? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾ? யாரு சொன்னாங்க? ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ I was sleeping. ನಾನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. There is a mighty sound. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ. God appeared. ದೇವರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದನು. And he said, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ರಾಜೇಶ್, I have a plan for you. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Great plan for you. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ I am going ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. to use you mightily. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ You ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. should give yourself to me. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು சொன்னாரு. ಆತನು ಹೇಳಿದನು. அன்னைக்கு ಅಂದು நான் ஊழியத்துக்கு ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ஒப்பு கொடுத்தேன். ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கல. ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ, ಏನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. நோ, ಇಲ್ಲ. பொய்ய சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்ற அந்த ஆவியானவர் தான், ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮಿಕನು, அதே ஆவியானவர் தான் உன்னுடைய அழைப்பையும் சொல்ற. ಅದೇ ಆತ್ಮಿಕನು ನಿನ್ನ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ? அதுக்கு வேற ஆவியானவர் வருது கிடையாது. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಿಕನು எந்த ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆவியானவர் நீ உண்மையா வாழணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறார். ಯಾವ ಆತ್ಮಿಕನು ನೀನು ನಿಜವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அதே ஆவியானவர் தான் தேவனுடைய சித்தத்தையும் சொல்றாரு. ಅದೇ ಆತ್ಮಿಕನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Don't expect something dramatic and miss the voice of the Holy Spirit which is already inside of you. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕನನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. என்னோட அழைப்பை எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரியுமா? ನನ್ನ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ஒரு ಫ್ರೆಂಡ್ கூப்பிடும்போது, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕರೆಯುವಾಗ, a small voice told me, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ, நீ சர்ச்சுக்கு போக வேண்டியவன், ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. சர்ச்சுக்குள்ள போகும்போது, ನೀನು ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, இந்த சர்ச்சில் நீ வேலை செய்யணும்னு ஒரு ஆவியானவர் சொன்னாரே, அந்த சத்தத்தை கேட்டதுனால, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, அந்த சபையில வேலை செஞ்சு இருக்கும்போது, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, இந்த கீபோர்ட் எல்லாம் நீ தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு ஆவியானவர் சொன்னார். அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾದಾಗ, அப்போ இந்த கீபோர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணும்போது நீ ஜெபம் பண்ணணும்னு ஆவியானவர் சொன்னாரு. அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾದಾಗ, நீ சர்ச்சில் வேலை செய்யறிய, நீ சர்ச்சில் ஜெபம் பண்றிய, இந்த பாவம்லாம் நீ செய்யக்கூடாதுன்னு அப்போ ஆவியானவர் சொல்லும்போது அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால, ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾದಾಗ, அந்த பாவத்தெல்லாம் வெளியே விட்டு ஆண்டவருக்காக நான் வாழணும்னு ஒரு சத்தம் சொல்லிச்சே, அப்போ நான் அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சேன்னு அந்த சத்தம் தான் என்ன அழைச்சி
ஆரம்பிச்சிச்சு. ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾದಾಗ, அப்போ நீ வேதத்தை வாசிக்கணும்னு ஆவியானவர் எனக்கு சின்ன சத்தத்தை சொன்னாரு. அப்போ வேதத்தை வாசிச்சேன். ಆಗ ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನೀನು ಆ ವೇದವನ್ನು ನೀನು ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನು ವೇದವನ್ನು அப்போ ಓದಿದೆನು. உபவாச ஜெபத்துக்கு போகணும்னு சொன்ன ஆவியானவர் உபவாசத்துக்கு போறதுக்கு நான் கீழ்ப்படைஞ்சேன். ಆಗ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾದೆನು. உபவாசத்துக்கு போன ஆவியானவர் நீ பிரசங்கம் பண்ணணும்னு பாஸ்டர் மூலியமா சொன்னாரு, அதுக்கு கீழ்ப்படைஞ்சதுனால ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬೋಧಕರು ನೀನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾದೆ. டுடே ஐ அம் ஹியர். ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. அழைப்பு எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா? ಆಹ್ವಾನವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? அந்த சின்ன சின்ன சத்தத்துக்கு நீங்க கீழ்ப்படுகிற அந்த வாழ்க்கை தான். ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತ ಆ ಜೀವನವು. Don't say God is not talking to me. ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. God is talking to you every day, every minute. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ But ಇದ್ದಾನೆ. you need to practice. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನು? ஆவியானவர் உனக்குள்ள வந்த பிறகு, ಆತ್ಮಿಕನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ இந்த மாமிசம், ಈ ಮಾಂಸವು இந்த ஆவி சொல்றத கேட்க வைக்கணும். ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳುವಂತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಇರಿಸಬೇಕು. இது பால் சொல்றாருங்க. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஐயோ ಅಯ್ಯೋ ஆவியானவர் சொல்றாரு, ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, என்னால செய்ய முடியல, ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆவியானவர் சொல்றாரு, ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, என்னால செய்ய முடியல, ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. எவ்வளவு பேருக்கு போராட்டம் இங்க. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವು? இந்த உறவு வேணாம், ಈ ಒಂದು ನಂಟು ಬೇಡ, கட் பண்ணு, ಕಟ್ ಮಾಡು, இது பாவம், ಇದು ಪಾಪ. ஆவியானவர் சொல்றாரு, ಆತ್ಮಿಕನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஆனா முடியலையே, ಆದರೆ இந்த ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. பழக்கம் வேணாம், ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವು ಬೇಡ, நல்லதல்ல, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, மரணத்துக்கு ஏதுவானது, ಇದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ஆவியானவர் சொல்றாரு, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஆனா செய்ய முடியலையே, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ஜெபம் பண்ணு, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, விடுதலை கிடைக்கும், ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ஆனா செய்ய முடியலையே. ಆದರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? கடவுள் பேசலன்னு சொல்லாதீங்க. ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. பேசுறாரு, ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கேக்குறேன், ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ஆனா செய்ய முடியலையே. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Problem is not able to do. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 9வது வசனத்தை வாசிங்க. 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள இருந்தால் நீங்கள் மாமிசத்திற்கு உட்படாதவர்களாய் இருப்பீர்கள். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? Are you getting my point? மறுபடியும் வாசிங்க. ஆவிக்குள்ள உட்பட்டவராய் இருப்பீங்க. கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. கிறிஸ்துவின் ஆவி எனக்குள்ள செயல்படுகிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் ನಾನು ದೇವರುடைய பிள்ளைன்னு சொல்ல முடியாது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದವನು ನಾನು ದೇವರ ಮಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Now I tell you the secret. ನಾನು ಈಗ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. I understood. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. God is spirit. ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕನು. I understood. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. Rajesh is spirit. ರಾಜೇಶ್ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ. Now I understood. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. How to bring the spirit being into the physical realm. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕನ ಆತ್ಮಿಕವನ್ನು ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಹೇಗೆ 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 by beating your flesh. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರಿಂದ. Bring down the flesh. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. Bring up the spirit. ನೀವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ. Then you will see a successful life. ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. Amen. Amen. நான் பார்க்கிற எல்லாமே, ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ஒரு நாள் என் ஆவியில நான் பார்த்தது, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. ஒன்றுமே இல்லாத பொழுது, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ நான் அன்றைக்கு தரிசித்தேன். ನಾನು ಅಂದು ಅದನ್ನು
ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆನು. ಏನು? இப்படி ஒரு கோட்டை போட்டுட்டு பிரசங்கம் பண்ண போறாயா, அது ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ஆவியில நான் பார்த்தேன், ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. இன்றைக்கு அது நடக்குது, ಇಂದು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு நாள் என்கிட்ட சைக்கிள் கூட இல்ல, ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ, அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன். ಅಂದು ನಾನು ஒரு ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. நாள் நான் வேலைக்கு போவேன், ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ கார்ல தான் போவேன், ಅದು ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. அது நடக்குது, ಇಂದು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. அன்னைக்கு எனக்கு பெயிண்ட் வேலை செய்யும்போது ಅಂದು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ஒரு ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. நாள் நான் வேலை செய்ய போறேன், ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ கேபின் கொடுப்பாங்கன்னு, ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு கேபின் எனக்கு இருக்குது. ಇಂದು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕೋಣೆ ஒரு ಇದೆ. நாள் ஹோட்டலுக்கு போனேன், ಒಂದು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. 8 ರೂಪಾಯಿ சாப்பாட்டுக்கு மேல சாப்பிட மாட்டேன், 8 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன். ಆದ್ರೆ ಅಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, எப்போ ஹோட்டலுக்கு போனாலும் ಯಾವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೂ ரேட்ட பார்க்காம சாப்பிடணும், ನಾನು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು. இன்னைக்கு அது நடக்குது என் வாழ்க்கையில. ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ஒரு நாள் ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. யோசிச்சேன், ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ஆராதனை செய்கிற ஆலயம் ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಲಯ ஏசியா இருக்கணும், ಏಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. இன்னைக்கு இருக்குது. ಇಂದು ಇದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. What I see in my spirit, I bring it out in the physical. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಂದೆನು. ஆவியில பார்க்காததை உன்னால மாம்சீகமாய் பார்க்க முடியாது. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೀನು ಮಾಂಸಿಕವಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. வேதம் சொல்லுகிறது, ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, வாலிபர்கள் தரிசனத்தை பார்ப்பார்கள், ಯೌವನಸ್ಥರು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Oh, young generation will see the vision. ಆ ಒಂದು ಬಾಲ ಶಿಶುಗಳು ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. See the vision. ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. தரிசனம்னா என்ன? ದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಏನು? தூங்கிட்டு ஆண்டவர்ட்ட கேட்காதீங்க, ஆண்டவரே ஒரு தரிசனம் கொடுங்கன்னு. ನಿದ್ರಿಸಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಡಿ, ದೇವರೇ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ஏதோ ಕೊಡಿ. தூங்க விடுறதுலயே அதுதான் விஷன். ಯಾವುದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ. அப்துல் கலாம் இப்படியா சொன்னாரு? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ What ಹೇಳಿದರು, comes in your dream is not, what comes in your sleep is not a dream. What doesn't allow you to sleep is a dream. ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೋ ಅದು ಬಂದು ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಪ್ನವಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. How do you see your life in the spirit? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡುತ್ತೀಯ? ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, தரித்திரம் என்னுடைய ராஜ்யத்துல இல்ல. ದರಿದ್ರವು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. எந்த ராஜ்யம்? ಯಾವ ರಾಜ್ಯ? ஆவிக்குரியமான ராஜ்யம். ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ರಾಜ್ಯ. ದರಿದ್ರವು ಎನ್ ರಾಜ್ಯத்துல ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಧಿಯು ಎನ್ ರಾಜ್ಯத்துல ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Whatever is not in the spiritual kingdom should not be existing in the physical kingdom. ಯಾವುದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Understand that. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. I say my blood is the blood of Jesus. No sickness can come into my body. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. I don't expect poverty in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದರಿದ್ರವನ್ನು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುವವನಲ್ಲ. I don't expect any sickness in my body. ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವನಲ್ಲ. I don't expect any fight in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವನಲ್ಲ. Because the spirit will drive me to peace. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಾದಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. The mind of the flesh is death, but the mind of the spirit is peace. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವು ಮರಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವು ಅದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆವಿಕುರಿಯமான வாழ்க்கையில ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ ಪಾಕ್ರೀங்க? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ? Whatever the word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, is existing in the spiritual world. ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಲಿ ಆಂಗಿಚೋ ಅವರು one of the biggest church in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಭೆಯವರು. ஒரு ಗುಡಿಸಲ, ಅವರೊಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಆಲಯத்தை நடத்தும் பொழுது ಆಲಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಆಂಡவர் சொன்னாரா, ದೇವರು ಹೇಳಿದನಂತೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜெபம் பண்ணு, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಇಲ್ಲದவைகளை ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು இருக்கிறதை போல ಇರುವ ಹಾಗೆ ಜெபம் பண்ணு, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಆಂಡவர் ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲದவைகளை ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು இருக்கிறதை போல ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅழைತ ದೇವ, ಆತನು ಕರೆದಂತ ದೇವರು.
ದೇವರು. அப்ப காலையில ஒரு 5:30 மணி கூட்டத்துல ಆತನು ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು 5:30 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ கர்த்தர் எனக்கு ஒரு நல்ல சைக்கிளை கொடுத்து விட்டார் என்று சொல்லி பிரசங்கத்துல சொல்லிட்டாரு. ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. இது 2 பசங்க கேட்டுட்டாங்க. ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. அவர் ஆராதனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு ಆತನು ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு போகும்போது ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ இந்த 2 பசங்க பின்னாடியே போறாங்க. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆನೇ ಹೋದರು. பாஸ்டர் பார்த்துட்டாரு. ಬೋಧಕರು ನೋಡಿದರು. ஐயோ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, என்னடா இந்த பசங்க பின்னாடியே வராங்க, ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, என்னப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? இல்ல பாஸ்டர், ಇಲ್ಲ ಬೋಧಕರೇ, பிரசங்கத்துல ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ சைக்கிள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, உங்கள்ட்ட இல்லன்னு எங்களுக்கு தெரியும், ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, பார்க்கணும், ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. வீட்டுல சைக்கிள் இல்ல, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ஆனா ಇಲ್ಲ, இவரு விசுவாசத்துல சைக்கிள் கொடுத்துட்டாருன்னு ஜெபம். ಆದರೆ ಇತನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. சரி என்ன பண்றது, ಇವರು வீட்டுக்கு போறாரு. ಸರಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಇತನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. முன்னாடி இந்த பிள்ளைகளும் வராங்க, ಹಿಂದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வீட்டுக்கு வந்துச்சு, ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. திடீர்னு ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ஆவியானவர் ஒரு வெளிப்பாடை கொடுத்தாரு. ಆತ್ಮಿಕನು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. தம்பி, ತಮ್ಮ, ಯಾರನ್ನ ஒருத்தர் பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டாக்கா, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇದ್ದರೆ என்ன சொல்றீங்க? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? குழந்தைக்குதுன்றீங்க. ಮಗು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ பாத்தீங்களா? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? பாத்தீங்களா? நீங்க ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? we believe, ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. அந்த குழந்தை பிறந்து பூமிக்கு வர வரைக்கும் உள்ள ஒரு குழந்தைக்குதுன்னு நம்புறீங்க தானே? ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. இப்ப சைக்கிள் இங்க இருக்குது, ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, வரபோது சொல்றேன், ಅದು ಬರುವಾಗ நீ வந்து பாரு. ನೀನು ಬಂದು ನೋಡು. இந்த மனுஷன் ஜெபிச்சுட்டே இருந்தான். ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ஒரு ஃபாரினர், ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರು, ಹೊರದೇಶದವರು, அவருடைய மிஷன் ட்ரிப்பை முடிச்சிட்டு ಆತನ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು அவர் ಮುಗಿಸಿ தேசத்துக்கு போறாரு. ಆತನ ದೇಶಕ್ಕೆ அப்ப ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இந்த ஊழியக்கார கூப்பிட்டு சொல்றாரா, ಆಗ ಈ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು நான் ಹೇಳಿದನಂತೆ, மறுபடியும் என் தேசத்துக்கு போறேன், ನಾನು ಪುನಃ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. என்கிட்ட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்கிள் இருக்குது, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೋ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சைக்கிள் கிடைச்சிச்சாம். ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. The time you receive physically ನೀನು- and the time that you receive spiritually, there is a gap. ನೀನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಯವಿದೆ. நீ ஸ்பிரிச்சுவலா நீ பார்க்கலனா, ನೀನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೆ மாம்சிகமா உன்னால பார்க்க முடியாது. ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು Are you ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. seeing a good blessed life in your spirit? ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? It will come. ಅದು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತದೆ. ஆனா நம்ம யோசிக்கிறதெல்லாம் மாம்சம். ಆದರೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಂಸವೇ. இது நடக்காது, ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, இது முன்னேறாது, ಇದು அது ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ஆவாது, ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, இது படிக்காது, ಇದು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, இது இப்படியே போயிடும், ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, இவன் வாழ மாட்டான், ಇವನು இது ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, பிரிஞ்சு போயிடும், ಇದು இது ಒಡೆದು பிரயோஜனம் இல்லாத ஆயிடும். ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತದೆ. இதெல்லாம் மாமிசம். ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಂಸಿಕವಾದದ್ದು. There is no place for these things in spirit. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ. I am an example. ನಾನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. Whatever I have seen in my spirit, I have pulled out. ನಾನು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗೆ ತಂದೆನು. இன்னும் நிறைய இருக்கு, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಿದೆ. சொன்னா நீங்க பாஸ்டருக்கு ரொம்ப ஆசைடுவீங்க, ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ஆனா ಎಂಬುದಾಗಿ அது ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. வெளியே வந்து பிறகு சொல்றேன் பாருங்க. ಆದರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Conceive in your spirit. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ. What do you want? ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? You want a house? ನಿನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕಾ? Conceive it first. ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಗರ್ಭ You ಧರಿಸಿರಿ. want bike? ನಿನಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾ? எனக்கு புல்லட்னா ரொம்ப ஆசை. ನನಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. You know, I bought Thunderbird marine blue from showroom. ಸೈಕಲ್ಗೆ அடுத்ததா நான் வாங்குனது புல்லட் தான். ಸೈಕಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬುಲೆಟೇ. ஆனா first I conceived in my spirit. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದೆನು. வேலைக்கு போய் ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ காசு சேர்த்து ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು அந்த புல்லட் வாங்கினேன். ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? I conceived in my spirit. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದೆನು. I am telling you, நீங்க ஆவிக்குரியமான உலகத்துல ஆண்டவர் எல்லாமே உங்களுக்கு வச்சிருக்கிறாரு. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Don't leave it until you bring it out to the spiritual realm. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತರುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லி முடிக்கிட்டா, ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
இதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு தெரியல. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You have aborted many spiritual blessings. ನೀವು ಅನೇಕ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. You conceived it, ನೀವು ಅದನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿರಿ, but you couldn't bring it out. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ತರಲಾರದೆ ಹೋದಿರಿ. அது நம்ம மத்தியிலேயே இறந்து போனது. ಅದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದರೊಳಗೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? உலக பிரகாரமான ஆசையில நீங்க போனதுனால. ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ರೀತಿಯ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದದ್ದರಿಂದ. Amen. ಆಮೆನ್. If you conceive it, ನೀವು ಅದನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದರೆ make sure that you bring it out. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತೇವೆಂಬುವಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ பேர் பின்வாங்கி ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿದು அவங்க இழந்து போயிட்டாங்க. ಅವರು ಅದನ್ನು God has ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. kept you beautiful blessings inside of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. காது கேட்காதது, ಕಿವಿಯು ಕೇಳದೆ ಇರುವುದು, கண்ணு பார்க்காதது, ಕಣ್ಣು ನೋಡದೆ ಇರುವುದು, ಹೃದಯங்கள் ಎಣ್ಣಾದದು ಹೃದಯವು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದು உனக்குள்ள வைத்திருக்கிறார். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. காது கேட்காதது, ಕಿವಿಯು கண்ணு ಕೇಳದೆ ಇರೋದು, பார்க்காதது, ಹೃದயம் யோசிக்காதது உன் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ಕಿವಿಯು ಕೇಳದೆ ಇರುವುದು, ಕಣ್ಣು ನೋಡದೆ ಇರುವುದು, ಹೃದಯವು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದನ್ನು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Receive it. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. உங்க வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು How ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. to receive it? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು? Understanding that you have the spirit of Jesus Christ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ரெண்டாவது, இந்த ಎರಡನೆಯದಾಗಿ மாமிசத்தை கொஞ்சம் கீழே எடுத்துட்டு வர்றது. ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ತನ್ನಿ. Body says sleep, ಆ ಒಂದು ಶರೀರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರಿಸು, spirit says get up. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎದ್ದೇಳು. Body says go to pub, ಶರೀರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗು, spirit says go to church. ಆತ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗು. Body says do whatever you want. ಶರೀರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಮಾಡು, Spirit says ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ do these things. ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. நீ எப்ப ஆவிக்குரியதானதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நீ ஒப்பு கொடுக்கிறாயோ உன் வாழ்க்கையில அபரிதமான ஆசீர்வாதங்களை நீ பார்ப்பாய். ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಿಕನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನೀನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತೀಯೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மெல்லாம் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ